खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुखमनी साहब दी विचार असी शुरू कर रहे हैं अज तो, और बड़ी ही कॉमन बाणी है। जड़ा भी गुरमत दे नाल, गुरबाणी दे नाल, गुरुद्वारे दे नाल या किसी भी तरह दे नाल जुड़िया होया ते ओ सुखमनी साहब दा पाठ जड़ा है वो जरूर करता है, जानदा है। साडे जो बहुतियां नूं सुखमनी साहब दा पाठ जड़ा है वो जुबानी भी याद है। ते आम तौर पर जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और गुरुद्वारे दे विच भी बहुत सारे गुरुद्वारे साडी प्रैक्टिस भी है कि असी सवेरे जड़ा है सुखमनी साहब दा पाठ किया जाता है। खास तौर पर बीबियां दे बहुत पॉपुलर है बाणी, कईयां दी रोज की प्रैक्टिस हैगी है दिन पाठ करन दी, पर असी करना और समझना इसनूं जरूर समझिए कि भाई पाठ कर लेना और पाठ पढ़ लेना ये फर्क ही। असी जो पाठ पढ़ लें ना, असी सोच लिया असी पाठ कर लिया, लेकिन पाठ गुरबाणी नूं पाठ नूं कर लेना और पाठ नूं पढ़ लेना ये बड़ियां दोनों भी अलग अलग चीज़ां। पढ़न का मतलब है केवल असी अखरां नूं देख लिया, अखर पढ़ ले, लेकिन पाठ करन का मतलब है कि उहदे विचों असी कुछ सिद्धांत, कोई गल, कोई चीज़ जिहड़ी है वो गुरमत दी सानूं समझ आई, उहनूं कहंदे ने पाठ करना। सो गुरु ग्रंथ साहब जी दे 262 262 पेज ते ये जिहड़ी बाणी अंकित है, और 200 शायद 98 एग्जैक्ट मैं शायद गिनती मेरे को गलती है, ये उधर तक बाणी जिहड़ी है दर्ज है। करीब 30 पेजिस और 16 पत्रे जिहड़े ने ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच उहदे उत्ते बाणी दर्ज है। जिथों असीं गल कर रहे हैं कि गौड़ी सुखमनी, गौड़ी जिहड़ा है राग का नाम है, सुखमनी जिहड़ा है इस बाणी का एक टाइटल है। सो 151 नंबर पेज तो ना गौड़ी राग की शुरुआत होती है। तो असीं यह देखिए ना कि गौड़ी राग की शुरुआत 151 नंबर पेज तो शुरू होती है। और मैं तुहाडे सामने ना एक लिस्ट मैं तुहानूं हरप्रीत सिंह जी वो लिस्ट अगर तुसीं दिखाओ ते गौड़ी राग दे विच सारे टाइटल्स मिलते हैं सानू, पूरी गौड़ी राग की बाणी जिहड़ी है वो अखीर तक। उस लिस्ट दे विच मैं तुहानूं थोड़ा अगर लिस्ट साडे सामने आ जाए तो सानू थोड़ा समझण दी होर आसानी होएगी। उस गौड़ी राग दे विच जिहड़े सानू टाइटल मिलते हैं वो सानू मिलता है, मैं तुहानूं तुसीं सारे इस तो जाणू हो गए जिहड़े गुरबाणी दा सहज पाठ करते हैं या जिस तो गुरमत नूं गुरबाणी नूं समझते हैं, उहदे गौड़ी महला पंजवां टाइटल मिलता सानू। उस तो बाद मिलता है राग गौड़ी दीपकी, राग गौड़ी पूर्वी, राग गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी दखनी, गौड़ी चेती, गौड़ी बैरागण, गौड़ी ग्वारेरी। ये सारे जेडे एक तो हुण मैं दस लिया कि गौड़ी ग्वारेरी होगी या गौड़ी बैरागण है ना, गौड़ी मेन राग का नाम, जेड़ा मेन जेड़ा राग है ना वो गौड़ी हो गया। हुण नैक्सट जेड़ा है गौड़ी दखनी या गौड़ी चेती या गौड़ी बैरागण जेड़ा ना ये है उहदा सब टाइटल राग और रागणियां जिन्हों असीं कहते। सो ए एक मेन राग, एक नैक्सट अगला उहदी सब टाइटल हो गया। फिर आ गया गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी माज, फिर राग गौड़ी माला, फिर राग गौड़ी छंत, फिर गौड़ी सुखमनी, गौड़ी की वार, गौड़ी भी सोरठ भी। एक टाइटल आंदा है जैसे गौड़ी और सोरठ दोनों राग दी मिक्स करके बाणी है। उस तो बाद गौड़ी बैरागण त्रिपदे और गौड़ी पंचपदा। ये पूरी लिस्ट है गौड़ी राग दे। कई बार रिपीट भी हुए ने बहुत सारे राग, लेकिन जो मैं मेन सारे राग जो मैंने जो पूरी बाणी दे विचों जोड़ा गौड़ी राग दे विचों पूरा मैं टाइटल है तुहाडे सामने रखे ने जो इस गौड़ी राग दे अंडर सारी सानू मिलते हैं।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭੀਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੰਨੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌੜੀ ਦੱਖਣੀ, ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ ਸਬ ਟਾਈਟਲ, ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਔਰ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਝ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਇसी ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਗੌੜੀ ਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗੌੜੀ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਟਾਈਟਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਗ ਨਵੇਂ ਇਜਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਆ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉसी ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ? ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਟਕੇ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ, ਟਾਈਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਪ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਜਪ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਇੱਥੋਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇसी ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇसी ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇसी ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟਾਈਟਲ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖਮਣੀ। ਸੁਖਮਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਮਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਮੋਹੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਪਸਾਓ, ਐਸੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਣੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਮਨੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਮਨੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ।
ਜਦੋਂ ਮਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ, 24 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੜੇ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ ਬੁਝੀਏ ਪਾਵਣਾ। ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 24,000 ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 24,000 ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਉਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲੇ 21,000 24,000 24,000 ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।
ऐसा किते भी सानू लिखिया नहीं मिलता। और जिथे जिथे पढ़ना सी उत्थे लिखिया भी गया। हुण इसी बाणी दे जिहड़ा जिहदी हर अष्टपदी दे बाद कई डेरेदार या साडे विच कई जगह ते इह श्लोक या सतनाम श्री वाहिगुरू पढ़िया जाता है। उसी बाणी दे बिल्कुल पहले दी जिहड़ी 52 अखरी दी बाणी, महला पंजवां 52 अखरी दी बाणी है, उस बाणी दे जिहड़ी अखीर दे विच तुसीं पढ़ना, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ स्वामी परमेश्वर है। ये सारे श्लोक लिया एक श्लोक, और श्लोक के बाद टाइटल है ए श्लोक आद अंत पढ़न। किन्ने कमाल की गल है, गुरु अर्जन पातशाह ने जिथे श्लोक नूं आद अंत दे मतलब शुरू और अखीर दे पढ़न की हिदायत लिख के दी हुई है। और उस बाणी दे 52 अखरी बाणी दे शुरुआत दे विच भी वही श्लोक है, और उस बाणी दे अखीर दे विच भी वही श्लोक है, सेम श्लोक, इको ही श्लोक है। और नाल लिख दिता है कि यह श्लोक आद अंत पढ़ना, किते भुलेखा ना पै जाए किसी नूं कि यह श्लोक मैं पहले पढ़ के आया सी, हुण दोबारा क्यों आ गया। सो किते भी बाणी दे विच कमी नहीं छड्डी। जे किते श्लोकां नूं मिला के लिखिया गया तो उत्थे लिखिया होया रलाए। जे सारे श्लोकां नूं सारे श्लोकां दे वारां दे नाल लगा दिते, और वारां ते लगाण तो बाद जिहड़े श्लोक बच गए वो श्लोक अखीर दे विच दर्ज कीते, और उस श्लोक उन सारे श्लोकां दा टाइटल लिख दिता श्लोक वारां ते वधीक। भाव वो श्लोक जिहड़े पहले वारां दे नाल लगा दिते, बहुत सारे श्लोक जी, काफी सारे श्लोक वारां दे नाल लगा दिते गए। उस वारां ते लगाण तो बाद आसा दी वार या होर सानू कई वारां मिलदियां, वो सारे श्लोक उन्हां वारां दे लगाण तो बाद बहुत सारे श्लोक बच गए, वो वधे हुए, वो बचे हुए श्लोक जिहड़े ने इत्थे दर्ज किए जा रहे हैं, और उसका टाइटल गुरु साहब ने दिता है श्लोक वारां ते वधीक। साडा सानू दोबारा करना पेगा या प्रीत सिंह जी लॉग इन? नहीं कोई नहीं, चलते रहो, उन्हें हैगा टाइम। अच्छा, लॉग आउट होता है तो फिर मैसेज आया इस करके मैनू, अच्छा सॉरी मैनू मैसेज आया, मैं इस करके तुहानू पूछ रहा। ठीक है जी, हुण उस श्लोक दे विच भी सानू हां फिर मैसेज आ गया सानू। हाँ चलो असीं दोबारा लॉग इन कर सकते हैं अगर डिस्कनैक्ट हो जाता है। मैं इस मेरे कहने का मतलब है अष्टपदियां दे विच 24 अष्टपदियां और 24 श्लोक इस पूरी बाणी दे विच आणगे, और हर एक अष्टपदी जिहड़ी है वो 8 पदियां दी अष्टपदी जिन्हों कहंदे आ कि 8 पदे हुंदे ने हर एक अष्टपदी दा, एक काव्य रचना दी एक ढंग है, और हर 8 पदियां दे उत्ते एक श्लोक है, और वो श्लोक जिहड़ा है उन्होंने ही 8 पदियां नूं व्याख्यान करता है, उन्हां दी ही व्याख्या उसी अष्टपदी की जिहड़ी व्याख्या होएगी वो श्लोक है। श्लोक मतलब उस अष्टपदी का टाइटल है। इस बाणी की जिहड़ी रचना है उसका एक तरीका एक ढंग है, और सारी बाणी इतनी वड्डी बाणी है, सारी बाणी का इको ही रहाव है, और वो रहाव है सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विसराम। रहाव हुण सारी बाणी का जिहड़ा जिस्ट है, सारी बाणी का निचोड़ जिहड़ा वो जिहड़ा है उस रहाव की पंक्ति दे विच हैगा, और असीं उहनूं रहाव नूं समझांगे, इहदे श्लोकां नूं समझांगे हौले हौले करके। अज मैनूं लगदा है मैं अज इत्थे ही समाप्ति करदा इहदे बारे असीं डिस्कशन, क्योंकि बड़े सारी चीज़ां कर दित्तियां गईयां, क्योंकि श्लोक नूं असीं शुरू करांगे तो श्लोक नूं डिस्कस करदे भी बड़ा टाइम लगेगा, तो इस करके आज श्लोक नहीं स्टार्ट कर रहे। मैं सिर्फ साडे कोल असीं अद्धा घंटा लगाया, और अद्धे घंटे दे विच असीं सिर्फ टाइटल जिहड़ा है वो डिस्कस कीता। अज कुछ सारी बड़ी सारी जितने मैनूं पॉइंट्स नज़र आए सी तुहाडे डिस्कस कीते ने, और अद्धे घंटे दे विच शायद असीं सुखमनी साहब दा पाठ कर लैंदे हां। शायद ऐसे भी एक्सपर्ट होणगे जिहड़े 15-20 मिनट विच कर देण, अद्धे घंटे या 35 मिनट सानूं जिन्ना भी हो गया वो 15 मिनट अद्धे घंटे दे विच शायद 2-2 बारी पाठ कर लैंदे होणगे। अज असीं अद्धे घंटे दे विच सिर्फ ते सिर्फ श्लोक ही डिस्कस कर पाए, ते सॉरी टाइटल डिस्कस कर पाए दा सिर्फ सुखमनी गौड़ी सुखमनी महला पंजवां ऐस डिस्कस कर पाए। सो नैक्सट जो असीं मिलांगे कल कोशिश करते हैं तो असीं